Welcome students. Today I'll take phonetics. In your workbook, page number 112, the phonetic symbols are given. So before going to the symbols, you should know what is phonetics, what are the phonetic sounds. So ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು idea ಬರಬೇಕು. Okay? And those who want, please take down. This is very important and it is not in the textbook also. Please take down these notes, whatever I am giving. Heading is phonetics. Heading, phonetics. Phonetics. In Greek, phonos means sound. Greek ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ phonos, phonos ಅಂದ್ರೆ sound. So phonetics means it is a branch of linguistics which explains the speech sounds, their origin, characteristics, pronunciation, modulation, intonation, stress, accent and pitch. All about sound ಬಗ್ಗೆ. See, for example, I hope you have written, it is a branch of linguistics. linguistics, linguistics, which explains the speech sounds, comma, their origin, origin, comma, characteristics, ಗುಣಗಳು, characteristics, comma, pronunciation, comma, modulation, comma, intonation, comma, stress, stress, comma, accent, accent, and pitch, pitch. So all about sound, and that is called phonetics. Okay, it is a study of the medium of spoken language. See, when we speak, sound comes out. Okay, so that is the medium of spoken language. That is the production, how the sound is produced, how it is transmitted, and how it is received. It covers up all about sound. Okay, the symbol used for the English sound is called phonetic alphabet. The symbol which is used for English sound is called phonetic alphabet. See, English alphabet 26 letters are there, but phonetic alphabet 44 sounds are there. Okay, phonetic alphabet ಬೇರೆ, English this thing alphabet ಬೇರೆ. Okay, the method of representing each phoneme ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ by a symbol is called phonemic transcription. Phonemic transcription. Okay, there are 26 letters in English alphabet. So how many letters are there? 26 letters. But there are 44 sounds called as phonetic alphabet. Okay, English ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಷ್ಟು 26, but phonetic alphabet ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 44. 44 sounds are there. Okay, the proper understanding of the phonetic alphabet enables good pronunciation. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೋನೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಗೇನ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಲವುದನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಯಾಚ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲೇ ಬರುವುದಿದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಡಿಕ್ಷನರಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ವಿಚಿತ್ರ ಭಾಷೆ ಇದು. ನಾವು ಬರೆಯೋದೇ ಒಂದು, ಹೇಳುವುದೇ ಒಂದು ಹಂಗಾಗ್ತದೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾವಲ್ಸ್. How many vowels are there? There are 5 vowels. A, E, I, O, U. A vowel is a voiced sound. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. In the production of which there is no obstruction of air passage. A vowel is a voiced sound
in the production of which there is no obstruction of air passage. Air escapes through the mouth only, and they are all continuants. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ 2-3 ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾವಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಕಿದರೆ ಬ್ಯಾಡ್, ಸಿ ಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯು ಹಾಕಿದರೆ ಕಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯನ್ಸ್. ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ vowels in between, and they are called as the nucleus. Nucleus means center bhaga. Okay, there are 5 vowels, but there are 20 vowel sounds called vocoids. VOCOIDS. Barkoli. There are 5 vowels having 20 vowel sounds called vocoids. Out of 12, there are, see, out of this 20, 12 are pure vowels. 20ರಲ್ಲಿ 12 vowels ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, they are pure vowels, and 8 are diphthongs. 8 are diphthongs. Okay, diphthongs ಅಂದರೆ vowel glides. Among the pure vowels 12 ಅಲ್ಲಿ 7 are short and 5 are long. 7 are short and 5 are long. ಈಗ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ತಗೊಂಡೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅ ಆ, ಇ ಈ, ಉ ಉ, ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್, ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್. ಅದೇ ಥರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಅಕ್ಷರಗಳಿಲ್ಲ. ಎ ಬಂದರೆ ಎ ಬಂದ್ರೂ ಅದೇ, ಆ ಬಂದ್ರೂ ಅದೇ, ಆ ಬಂದ್ರೂ ಅದೇ, ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಬರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಫೊನೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನೀವು ಬರುವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 5 vowels, 20 vowel sounds called vocoids. Out of 20, 12 are pure vowels and 8 are vowel glides ಅಥವಾ diphthongs. DIPTHONGS. Out of the pure vowels 12 ಅಲ್ಲಿ 7 are short and 5 are long. ಕನ್ನಡ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಆ, ಇ ಈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾವಲ್ಸ್. ನಾವು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿ, ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ produced by some vocal organs. This is a basic difference. Vowels ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬಾಯಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಎ, ಇ, ಐ, ಓ, ಯು. ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎ, ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅದು. ಇ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅದು. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೌಂಡ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬುಕ್. ಯಾಕೋ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ, ತಪ್ಪೋದು. ಎಗ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪೇ. ಎಗ್, ಎಗ್, ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಸಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಬಿ, ಬಾಯಿ ಹಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಾ? ಬರಲ್ಲ. ಬಿ, ಲಿಪ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಿ. ಅದೇ ಥರ ಸಿ, ಒಳಗೆ ರಿಡ್ಜಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಫ್. ಎಫ್, ಸಿ, ಲಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್. ವಾವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಎನಿವೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 21 consonants in English, but having 24 consonant sounds called contoids. 24 consonant sounds called contoids, of which 15 are voiced and 9 are voiceless. 24 consonant sounds they are called as contoids. CONTOIDS. Out of which 15 are voiced and 9 are voiceless. Okay, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ದೆರ್ ಆರ್ 3 sounds which are nasal sounds.
ನೇಸಲ್ ಅಂದರೆ ನೋಸಿಂದ ಮೂಗಿಂದ ಬರುವುದು. ಓಕೆ, ಬಾಯಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್, ನಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್, ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು, ಎನ್ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಬೇಕು ಬಾಲು. 3 ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೇಸಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ನೇಸಲ್ ಸೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏರ್ ಕಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ನೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೌತ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಮ್, ಮಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಬರುತ್ತದಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಬಾಯಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಮ್, ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು, ನೋಸಿಂದನೇ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಮ್, ಡ್ರಮ್, ಗಮ್, ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ಏರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ನೋಸ್, ದೇಸ್ ನೇಸಲ್ ಸೌಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ನಾ, ಹೆನ್, ಪೆನ್, ಡೆನ್, ಮೆನ್, ಅದು ಅದೇ ಥರ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆನ್, ಡೆನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್. ಇಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗ್, ಎನ್ ಜಿ ಸೌಂಡ್, ಸಿಂಗ್, ರಿಂಗ್, ಬ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ nasal sounds. One more term is consonant cluster. Consonant cluster ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ 2 ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲಸ್ಟರ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೊನೆಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20, TW, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲಸ್ಟರ್. T ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್, W ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್. 20. Music, M consonant, U. In phonetics ಅಲ್ಲಿ U is a consonant. In English ಅಲ್ಲಿ vowel is it's a consonant, is a vowel. So third one is box. See for example box, sound ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, BOKS. KS is 2 consonants together, so that is a cluster. Okay, ಅದೇ ಥರ depth, DEPTH, P and theta, ta. So starting ಬಂದರೆ it is called as initial cluster like 20. Music. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದರೆ it is final cluster. ಓಕೆ, ಸೊ these are called consonant clusters. 2 consonants coming together. ವಾವಲ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 20 ಅಂತೀವಿ, ನೋ 20. ಓಕೆ, ಡೆಪ್ತ್, depth, breadth. Okay, so we'll discuss about this when we come to the college. Okay, now see the textbook page number 112 nalli we have got vowels and consonants. Okay, ಹಳೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ವವಲ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ನೀವು ಹೊಸ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ವವಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಒಂದು ವಾವಲ್ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಫೋನೆಟಿಕ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಬಾರ್. 2 ಲೈನ್ ಗೆರೆಗೊಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಗೆರೆ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಐ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಇ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಬರೆದು ಏನದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಾವಲ್ ಇ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಸಿ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಿಟ್, ಬಿಡ್, ಹಿಮ್, ಮಿನಿಟ್, ಇ. ಅದೇನು ಸೌಂಡ್, ಅದು ಇ ಸೌಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಐ, ಅದು ಗೆರೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇ. ಇ ಬರೀದ್ರಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ. ಎ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್, ಬೆಡ್, ಹೆಡ್, ಮೆನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ನೀವು ವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೋ ಅದೇ ಸೌಂಡ್ ಅದು ಎ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರ್ ಏನು, ಎ. ಅದು ಸೌಂಡ್ ಏನೋ ಇದು ಎ ಮತ್ತು ಇ ಮಿಕ್ಸ್, ಅದು ಎ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್, ಬ್ಯಾಡ್, ಮ್ಯಾನ್, ಫ್ಯಾನ್, ಕ್ಯಾನ್. ಎ ಇ ಮಿಕ್ಸ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಏನು, ಎ. ಅದು ಸೌಂಡ್ ಏನು, ಎ ಇ ಮಿಕ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು
O sound. O sound is written like this. It is also written in a different way. ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಲಾಟ್, ಓ ಸೌಂಡ್ ಅದು. ಓ ಬರೀರಿ ಅಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓ ಬರೀಬೇಕು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಆಡ್, ವಾಶ್, ಈವನ್ ಆಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ALL. ಸೌಂಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, OLL. ಓಕೆ, ಸೌಂಡ್ ಓ ಸೌಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆ 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 ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಓಕೆ? ಓಕೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಲ್ ಇಸ್ ಓ ಸೌಂಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕೆ ಸೌಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿ ಉಲ್ಟಾ. ವಿ ಉಲ್ಟಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ, ಆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು, ಆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಡ್, ಮಗ್, ಲವ್, ಬ್ಲಡ್, ಸ್ಟ್ರಟ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಸೌಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊ ಸೌಂಡ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಯು ಓನ್ಲಿ, ಊ ಸೌಂಡ್. ಫುಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಊ ಬರೀರಿ, ಫುಟ್. ಗುಡ್, ಪುಟ್, ಬುಕ್, ಲುಕ್. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಐ. ಯು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು, ಐ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇ. ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಬಂತಲ್ವಾ, ಇ. ಇದು ಇ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಏನಿತ್ತು, ಇ. ಇದು ಏನು, ಇ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ, ಮಷೀನ್, ಫ್ಲೀಸ್, ಆಮೇಲೆ ಫೀಲ್. ಓಕೆ, ರೀಲ್. ಆವಾಗ ಇ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇ ಎರಡು ಸೌಂಡ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನರ್ಸ್. ಇದು ಒಂಥರ ಊ ಸೌಂಡ್. ಊನಲ್ಲಿನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನರ್ಸ್, ಸ್ಟರ್, ಲರ್ನ್, ರೆಫರ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಉಲ್ಟಾ. ಈ ಉಲ್ಟಾ ಯಾವುದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಬೌಟ್, ಕಾಮನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಈಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು. ಅಬೌಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಬರಬೇಕು ಶಬ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ. ಎರಡು ಶಬ್ದ ಇದು, ಆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಫಾದರ್, ಆರ್ಟ್ಸ್, ಫಾರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಸೌಂಡ್ಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ತಾಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಡ್, ಟೂ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಊ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, ಊ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗೋಸ್, ಟೂ, ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೂಪ್, ಬೂಟ್, ಶೂ, ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಸೌಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದು, ಈ ಉಲ್ಟಾ ಮತ್ತು ಊ. ಗೋಟ್, ಶೋ, ನೋ, ಗೋ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಇದೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಪ್ತಾಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪ್ತಾಂಗ್ಸ್. ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಬಂದರೆ ಡಿಪ್ತಾಂಗ್ಸ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡಿಪ್ತಾಂಗ್ಸೇ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎ ಮತ್ತು ಇ. ಎ ಫೇಸ್, ಡೇ, ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಎರಡು ಸೌಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಈಸಿ, ಎ ಮತ್ತು ಇ. ಹೈ, ಮೈ, ಟ್ರೈ, ಬೈ, ಇದೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಓ ಮತ್ತು ಇ ಮಿಕ್ಸ್. ಓ, ಬಾಯ್, ಜಾಯ್, ಚಾಯ್ಸ್, ರಾಯ್. ಇದೆಲ್ಲ ಓ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಉ ಮಿಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೌತ್, ಕೌ, ನೌ, ಹೌಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಮತ್ತು ಎ. ನಿಯರ್, ಹಿಯರ್, ಫಿಯರ್, ಡಿಯರ್, ಇಯರ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇ ಮತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಇ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಸ್ಕ್ವೇರ್,
ಫೇರ್, ವೇರಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಡಿಕ್ಷನರಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬರುವುದು. ಎನಿವೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ. ಓ ಎರಡು ಚುಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಅದು ಓ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಓ. ಓಕೆ, ಥಾಟ್, ಲಾ, ನಾರ್ತ್, ವಾರ್, ಓ, ಬಾಲ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಉ ಮತ್ತು ಎ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೂವರ್, ಜ್ಯೂರಿ, ಕ್ಯೂರ್, ಶುವರ್, ಎರಡು ಉ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ ಅದು. ಓಕೆ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ 8 ಆರ್ 2, 4, 6, 7 and 8. They are called what is that? Diphthongs. Okay, diphthongs. 1 2 3 4 7 8 ಡಿಪ್ಥಾಂಗ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 9 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರಲ್ಲ, ಓ, ಅದು ಡಿಪ್ಥಾಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಡಿಪ್ಥಾಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾ? ಉಲ್ಟಾ ಇ ಮತ್ತು ಉ ನಂಬರ್ 1, ನಾರ್ಮಲ್ ಇ ಮತ್ತು ಇ ನಂಬರ್ 2, ಎ ಮತ್ತು ಇ 3, ಓ ಮತ್ತು ಇ 4, ಎ ಮತ್ತು ಉ 5, ಐ ಮತ್ತು ಇ 6, ಇ ಮತ್ತು ಎ 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಓ ಅದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಉ ಮತ್ತು ಎ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 8 ಡಿಪ್ಥಾಂಗ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ದೇರ್ ಆರ್ 20 ವಾವಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ 12 ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 8 ಆರ್ ಡಿಪ್ಥಾಂಗ್ಸ್. ಸೊ 20 ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ವಾವಲ್ಸಲ್ಲಿ 7 ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಆರ್ ಲಾಂಗ್. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಲಾಂಗ್ ಯಾವುದು, ಶಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಡಿಪ್ಥಾಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಕ್ಷನರಿ, that will be best. We can refer and then find out. If you don't have a dictionary, buy a dictionary which has got phonetics. ಎಲ್ಲ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್, ಯು ಟೇಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್, ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್. ಏನದು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್? we come across consonants. Okay, let us see. Consonants ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ consonant symbols. Consonants are speech sounds in the production of which there is some obstruction of air passage. ಇದು ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ obstruction ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. Okay, then only it will come out. Okay, there are 21 consonants having 24 consonant sounds called contoids. Okay, out of which 15 are voiced and 9 are voiceless. 15 are voiced and 9 are voiceless. Okay, so this is about consonants. Then I told you about nasal sounds and cluster ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So now we'll see the symbols of consonants. First is P. P is normal sound. Pa. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಾ ಬರೀರಿ. ಪೆನ್, ಕಾಪಿ, ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಿ, ಬಾ ಸೌಂಡ್. ಬ್ಯಾಕ್, ಬುಕ್, ಬೇಬಿ, ಜಾಬ್, ರಾಬ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಟಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೌಂಡ್. ಟಿ, ಟೈಟ್, ಬಟನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬಕೆಟ್. ಡಿ, ಡೇ, ಲ್ಯಾಡರ್, ಆಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಅಕ್ಷರ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಕೆ ಸೌಂಡ್. ಕೀ, ಕ್ಲಾಕ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್, SK. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಿ, ಗೆಟ್, ಜಿಗಲ್, ಗೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್. ಟಿ ಮತ್ತು ಎಫ್, ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಚ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಲ್ಲಿ, ಚ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಆ ಚ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬರೆಯುವಾಗ ಇದು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಚ. ಅದು ಚರ್ಚ್, ಮ್ಯಾಚ್, ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಇದು
ಆಮೇಲೆ ಟೀಚರ್, ಓಕೆ, ಚೇರ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು D3 ಅಂದರೆ ಜಾ ಸೌಂಡ್, ಜಾ ಜಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾ ಬರೀರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾರ್, ಜಡ್ಜ್, ಏಜ್, ಸೋಲ್ಜರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಫ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಫ್, ಅದು ಫ್ಯಾಟ್, ರಫ್, ಫೋಟೋ, ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ವಿ, ವ್ಯೂ, ಹೆವಿ, ಮೂವ್, ವೆರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು, ದಟ್ ಈಸ್ ತೀಟಾ, ತಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಾ ಬರೀರಿ, ತಾ ತಾ, ಥಿಂಗ್, ತಿನ್, ಆಮೇಲೆ ಆಥರ್, ಪಾತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ದ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಾ ಬರೀರಿ, ದ ದ, ದಿಸ್, ದ್ಯಾಟ್, ಅದರ್, ಸ್ಮೂತ್, ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಸ್, ಅದು ಎಸ್ಗೆ ಸೂನ್, ಸೀಸ್, ಸಿಸ್ಟರ್, ಝೆಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಝೀರೋ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ರೋಸ್, ಬಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಬೇರೆ ಎಫ್ ಬರಿತೀವಲ್ವಾ, ಅದು ಶಾ, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಾ ಬರೀರಿ. ಶಿಪ್, ಶೀ, ಶೀಲಾ, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್, ಶಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೌಂಡ್. ಅದು ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಝ. ಏನದು ಝ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಿರೋ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೆಷರ್, ಟ್ರೆಷರ್, ಮೆಷರ್, ವಿಷನ್, ಇದು 3 ಬರೆಯುವಾಗ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಚ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೌಂಡ್, ಹಾಟ್, ಹೆಡ್, ಹೋಮ್, ಹೌಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೌಂಡ್. ಎಮ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೌಂಡ್, ಅದು ಮೋರ್, ಹ್ಯಾಮರ್, ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೌಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ, ನೇಸಲ್ ಸೌಂಡ್, ಅದು ಇಂಗ್, ಮಾ, ನಾ, ಂಗ, ಇದು 3 ಏನು ನೇಸಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಇದು ಇಂಗ್, ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಹಾಕಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಗ್. ರಿಂಗ್, ಸಿಂಗ್, ಆಂಗರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್, ಲೈಟ್, ವ್ಯಾಲಿ, ಲುಕ್. ಆಮೇಲೆ ಆರ್, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್, ರೈಟ್, ರಾಂಗ್, ಸಾರಿ, ಅರೇಂಜ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜೆ ಇದಲ್ವಾ, ಇದು ಜೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಯಾ. ಇದು ಜೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ, D3, ಅದು ಜಾ, ಅದು D3 ಇರುವುದು ಜಾ. ಇದು ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ಯಾ. ಇದು ಎಟ್, ಯೂಸ್, ಬ್ಯೂಟಿ, ಫ್ಯೂ, ಯು ಸೌಂಡ್, ಯಾ ಸೌಂಡ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೌಂಡ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೌಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಟ್, ಒನ್, ವೆನ್, ಕ್ವೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ what is called consonant sounds. How many consonants are there? 24. Okay, vowels how many? 20 sounds. With the 24 sounds, total is to 44 total sounds. Okay, 44 total phonetic alphabet. Okay, so this is very important chapter, and board work is required, and understanding is a bit difficult. So when we come to the college, I'll teach you about this. So what we have done today, I'll just revise and then we'll see. I hope you have taken down the notes. Little bit of notes is required. When you come to the college, I'll just check it up. Okay. What is phonetics? Phonos means sound. Greek word phonos andre eno shabda. So phonetics, it is a branch of linguistics which explains the speech sounds, their origin, characteristics, pronunciation, modulation, intonation, stress, accent and pitch. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. It is the study of the medium of spoken language. ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸೌಂಡೇ ಬರ್ತದೆ ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, that is called phonetics. The symbol used for the sound is called phonetic alphabet. Phonetic alphabet, and it is also called as phoneme. PHONEME. phoneme ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಬರಿತೀವಲ್ವಾ, 2 ಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಎ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸೌಂಡ್. ಅದು ಗೆರೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸೌಂಡ್. ಅದು ಆಲ್ ದ phonetic alphabet is written in
in between two bar lines. Okay, vowels ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ start, there are 26 letters in English language, but there are 44 sounds in the phonetic alphabet. Now vowels ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ very simple ಆಗಿ there are 5 vowels, A, E, I, O, U, but there are 20 vowel sounds called vocoids. Out of 20, 12 are pure vowels and 8 are diphthongs. Okay, out of the pure vowels, 7 are short and 5 are long. So class alli we'll study about the detail about the what are the pure vowels, short yaudu, long yaudu, ಆಮೇಲೆ diphthongs ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಓದೋಣ. ಸೊ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. there are 21 consonants having 24 consonant sounds called contoids, out of which 15 are voiced and 9 are voiceless. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈಗ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೇಸಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ 3 ಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾ, ನ, ಂಗ, ಮಾ, that means M sound, na, N sound, ng. So these 3 are nasal sounds. And I told you about a consonant cluster. Group ಆಗಿ ಬರುವ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳು. ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ 20, TW, ಡೆಪ್ತ್, P, theta, ta. So that is final cluster. So I hope you have understood at least 50%. When we come to the college, I'll take this class for you. Especially I'll take this one and I'll explain nicely so that you will understand much better. Okay then, thank you.